बंगाल राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा सर्विस ऑफिशियली 1 जून से शुरू हो गई है। जैसे बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी विधानसभा चुनाव जीतने पर पूरे राज्य की महिलाओं को कहा था और वादा भी किया था, जिसमें वो सफल हुए और निभाया भी। बंगाल में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने यह घोषणा की। उस वादे के मुताबिक सोमवार से राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए पूरी तरीके से फ्री यात्रा की सुविधा शुरू कर दी गई है। सिलीगुड़ी के तेनाजिंग नोर्गो बस टर्मिनल पर सुबह से ही उत्साह की तस्वीरें देखी जा रही है। नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की अलग अलग बसों में महिला यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। जिला जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कुछ बिहार समेत नॉर्थ बंगाल की कई जगह पर जाने के लिए महिलाओं ने टिकट काउंटर पर अपने आधार कार्ड या दूसरे सरकारी पहचान पत्र दिखाकर सीट नंबर लिए। लंबी दूरी की बसों में यात्रियों के बस में चढ़ने के बाद कंडक्टर पहचान पत्र वेरीफाई करते हैं और फ्री टिकट देते हैं। इस वजह से महिला यात्रियों को बिना किसी किराए के अपनी खास जगह तक पहुंचने का मौका मिल रहा है। इस सर्विस की वजह से पहले दिन बस टर्मिनल पर खास तौर पर भीड़ रही। सिर्फ फ्री सफर ही नहीं बल्कि सर्विस शुरू होने की याद में इस दिन कई बसों में कंडक्टर ने महिला यात्रियों को चॉकलेट दी। यात्री भी यह छोटा सा तोहफा पाकर खुश हुए और इस नई पहल का स्वागत किया। कई लोगों ने इसे सरकार के नए प्रोजेक्ट की शुभ शुरुआत के प्रतीक के तौर पर देखा। रोजाना आने जाने वाले लोग, कामकाजी महिलाएं, छात्र एवं टूरिस्ट सरकार की इस पहल से खुश हैं। उनके मुताबिक आने जाने का खर्च कम होने से परिवार पर पैसे का दबाव कुछ हद तक कम होगा। सर्विस के पहले दिन नॉर्थ बंगाल में जबरदस्त रिस्पांस मिला है और चॉकलेट बांटने जैसी नई पहल से यह दिन और भी ज्यादा खास हो गया है। पर इस तस्दीक देखने को मिली है कि जिले के राज्य सरकार की सभी डिपो पर এসে কি দেখলেন এখানে? কি দেখতে পাচ্ছি যে আমাকে ফ্রিতে টিকিটটা দেওয়া হয়েছে। সরকার যে আমাদের জন্য ফ্রি টিকিটের ব্যবস্থা করেছে তার জন্য সরকারকে অনেক ধন্যবাদ। খুবই উপকার হবে যাদের প্রতিদিন যাওয়া আসার জন্য, যারা প্রতিদিন রেগুলার জার্নি করছে তাদের পক্ষে তো খুবই সুবিধা। এটা একটা কি বল আমাদের জন্য যে উদ্যোগটা নিয়েছে তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম নমিতা সেন। ঠিক আছে। कैसा रिस्पांस है सर लोगों का? रिस्पांस अच्छा ही है जी। पब्लिक खुश है? हाँ, बहुत खुश है, सब हंस रहे हैं, मजा आया बहुत। और पहले होना चाहिए था। अब तो एक चक्कर हम ड्राइवर हैं, एक चक्कर लगा के आए, अभी एक ठीक हुआ है जी। ऐसे में सबका मतलब हंसी है मुंह में, जी। सब मुंह में हंसी है। सरकार का ये जो स्टेप है इससे सब खुश है बोल रहे हैं। हाँ हाँ, सरकार का जो ये स्टेप है बहुत खुश है। सब अपना अपना लाइन में खड़ा होकर टिकट ले रहे हैं, 0 बैलेंस का टिकट ले रहे हैं जी। बहुत सब कोई बहुत खुश है। ऐसे कुछ नहीं। आपका नाम बोल दीजिए। मेरा नाम गोपाल लोहार कर्मकार। धन्यवाद। প্রতিদিন যান নাকি? না, প্রতিদিন যাই না, উইকলি যাই আর কি। আজ এখানে দেখলাম ভালোই 0 টিকিট দিচ্ছে। হ্যাঁ, সরকার ভালোই ব্যবস্থা করেছে। মহিলা ওমেন এমপাওয়ারমেন্ট। কি বলবেন? সরকারকে ধন্যবাদ, মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা করেছে। হ্যাঁ, রাজ্যের আমাদের সিএম যিনি, সেই শুভেন্দু অধিকারীকে আমাদের ধন্যবাদ আমাদের মেয়েদের তরফ থেকে। এটা কি? হ্যাঁ, উপকৃত তো অবশ্যই হলো। আপনার নাম? মৌসুমী দত্ত। রায়গঞ্জ যাচ্ছি আজকে থেকে। সরকার তো বাসের ভাড়া ফ্রি দিয়েছে, মহিলাদের জন্য উপকার হবে। হ্যাঁ, মহিলাদের জন্য উপকার হবে। কে বলতে লাগবে, খুব উপকার করছেন, কাজটা ভালো হয়েছে সবার জন্য। আমার নাম গৌরী পাল, বাড়ি হচ্ছে আমার রায়গঞ্জে। ভোটার কার্ড দিতে হবে কিংবা প্যান কার্ড, সে বিষয়টা নিয়ে এই বিষয়ে আমি কমেন্ট করার লোক নই। আপনি ট্রাফিক নিয়ে আমি কোশ্চেন স্যার, একটা নতুন দেখা যাচ্ছে যে ট্রাফিকের একটি নতুন নিয়ম, মানে কোথায় কোথায় টোটো উঠবে এবং কোথায় কোথায় উঠবে না। আমাদের কিছুদিন আগে অনারেবল মিনিস্টার শ্রী শঙ্কর ঘোষ স্যারের সঙ্গে এবং তার আগে অনারেবল এমপি দার্জিলিং এর সাথে মিটিং হয়েছিল এবং অনারেবল এমপি মাটিগাড়ার সঙ্গে এমএলএ মাটিগাড়ার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল। তো আমরা শিলিগুড়ি ট্রাফিক নিয়ে কনসার্ন ছিলাম এবং অনারেবল মিনিস্টার স্যার এমএলএ শিলিগুড়ি স্যার আমাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিয়েছিলেন। তার বেসিসে আমরা গতকাল এখানে ভলভো বাস তেনজিনগর প্রাইভেট বাস টার্মিনাস থেকে ছাড়ছে যাতে সন্ধ্যাবেলার রাস্তাটা ফ্রি থাকে এবং লাইকওয়াইজ আমরা টোটো অ্যান্ড 3 হুইল যে অটো সেগুলো রেস্ট্রিকশনস করছি। আমাদের যে এয়ারভিউ মোড় থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত যে ইয়েটা আছে, স্ট্রেচটা আছে, এই স্ট্রেচে দুদিকেই সার্ভিস রোড আছে।
আমরা কারো মুভমেন্ট হ্যাম্পার না করে সার্ভিস রোড দিয়ে অটো অ্যান্ড থ্রি হুইল গাড়িগুলোকে চালাচ্ছি যাতে মেন রোডগুলো ফ্রি থাকে, সেটা আপনারা আজকে নিশ্চয়ই অবজার্ভ করেছেন। সিমিলারলি আমরা ওইদিকে ভেনাস মোড় থেকে ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে টিকিয়াপাড়া সাইড স্টেশন সাইডে যে ফ্লাইওভারের দুটো পাড়ে যাচ্ছে, ফ্লাইওভারের ওপরে কোনো টোটো উঠবে না। সিমিলারলি আমাদের দার্জিলিং মোড় শালবাড়ির দিক থেকে যে টোটোগুলো আসে সেই টোটোগুলোকে আমরা, যারা শালবাড়ির থেকে ভেতরের দিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে আপ টু দার্জিলিং মোড় অ্যালাউড, আর দার্জিলিং মোড়ের পর থেকে দে হ্যাভ টু টেক ইউ টার্ন। তো উই আর রেস্ট্রিক্টিং দিস ভেহিকলস যাতে আমাদের মেন রোডগুলো যে শিলিগুড়ি যেগুলো লাইফ লাইন, হিলকাট রোড, সেবক রোড, হাইওয়ে, এগুলো ফ্রি থাকে এবং মানুষের যাতায়াতের কোনো অসুবিধা না হয়। নতুনও মনে হয় দেখা যাচ্ছে যে হেলমেট যারা পরবে না তাদের অন স্পট ফাইন। না, আমাদের অনারেবল সিএম এবং গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্লিয়ার ইনস্ট্রাকশনস আছে, রাস্তায় ট্রাফিক রুলস মেনে সবাইকে চলতে হবে। অ্যান্ড হেলমেট ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া, কারণ প্রচুর অ্যাক্সিডেন্টস হয়, যারা হেলমেটের কারণে প্রচুর মানুষের ফ্যাটাল নন ফ্যাটাল ইনজুরি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। তো সেই জন্য এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমাদের এটা এনফোর্স করতে হবে। ভলভো বাস বললাম তো আপনাদেরকে, ভলভো বাস যেহেতু সন্ধ্যাবেলা আমাদের প্রায় 150 ভলভো বাস এবং আরো 150 লং রুটের বিহার ঝাড়খণ্ডের বাস রাস্তা থেকে জাংশনের উপর দিয়ে ছাড়তো, বোর্ডিং ডিবোর্ডিং হতো, আমরা সেটাকে আস্তে আস্তে তেঞ্জিং নগরের বাস টার্মিনাসের ভেতর থেকে ওদেরকে শিফট করে এখান থেকে বোর্ডিং হবে, ফলে রাস্তায় যানজটটা কমবে। মানে রাস্তায় তাহলে কোনো বাস দাঁড়াবে না, আপাতত দাঁড়াবে না, ওটা ফেজ ওয়াইজ আমরা করছি। এবং আলটিমেটলি একটা কথা বলে রাখি, আমাদের পরিবহন নগরে যে ট্রাক টার্মিনাস আছে সেটাকে গভর্নমেন্ট বাস টার্মিনাস হিসেবে ডেভেলপ করছে, সেটা কাজ চলছে, আলটিমেটলি ওখানে পার্মানেন্টলি শিফট করে যাবে। স্যার কিছুদিন আগে দেখা গেছিল স্কুল বাসগুলোকে চেকিং করা হতো, সেগুলো কি আবার? সেগুলো নিয়ে আমাদের একটা প্ল্যানিং আছে, আমরা উইথ যেভাবে আমাদেরকে মিনিস্টার সাহেব বলেছেন এবং আমাদের সিপি সাহেব বলেছেন সেইভাবে আমরা ফেজ ওয়াইজ কাজগুলো করবো, আপনারা সময়ের সাথে সাথে সব জানতে পারবেন। থ্যাংক ইউ। গাইডলাইন দিয়েছি, তার বেসিসে আমরা গতকাল এখানে ভলভো বাস তেঞ্জিনগর প্রাইভেট বাস টার্মিনাস থেকে ছাড়ছি, যাতে সন্ধ্যাবেলা ট্রাফিক থাকে এবং লাইফে আমরা টোটো অ্যান্ড থ্রি হুইল যে অটো সেগুলো রেস্ট্রিকশনও ছিল। আমাদের যে এয়ারভিউ মোড় থেকে দার্জিলিং মোড় পর্যন্ত যে ইয়েটা আছে, স্ট্রেচটা আছে, এই স্ট্রেচে ওদিকেই সার্ভিস রোড আছে, আমরা কারো মুভমেন্ট হ্যাম্পার না করে সার্ভিস রোড দিয়ে অটো অ্যান্ড থ্রি হুইল গাড়িগুলোকে চালাচ্ছি যাতে মেন রোডগুলো ফ্রি থাকে, সেটা আপনারা আজ জিনিসে অবজার্ভ করেছেন। সিমিলারলি আমরা ওইদিকে ভেনাস মোড় থেকে ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে টিকিয়াপাড়া সাইড স্টেশন সাইডে যে ফ্লাইওভারের ওপরে কোনো টোটো না। সিমিলারলি আমাদের দার্জিলিং মোড় শালবাড়ির দিক থেকে যে টোটোগুলো আছে সেই টোটোগুলোকে আমরা, যারা শালবাড়ির থেকে ভেতরের দিকে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসে আপ টু দার্জিলিং মোড় অ্যালাউড, উই আর রেস্ট্রিক্টিং দিস ভেহিকলস যাতে আমাদের মেন রোডগুলো যেগুলো লাইফ লাইন, হিলকাট রোড, সেবক রোড, হাইওয়ে, এগুলো ফ্রি থাকে এবং মানুষের যাতায়াতের কোনো অসুবিধা